BC जनरल इंप्लॉइज यूनियन स्ट्राइक ते जा रही है, हड़ताल ते जा रही है जी। उन्होंने नोटिस जारी कर दिता हैगा। सानू मकान की लोड़ है, सानू किराया देना पैंदा है, असी कपड़े खरीदते हैं, असी ग्रोसरी खरीदते हैं, इन्हां चीज़ां दीयां कीमतां ज़्यादा वधियां जी। डॉक्टर साहब गल करदे आ हुण आपां अल्बर्टा विच लिबरल लीडरशिप रेस बारे। उसनूं रद्द करना पै गया, कारण क्योंकि कोई भी कैंडीडेट अगे नहीं आया हैगा। उस वेले जिहड़ियां पार्टियां सी ना, वो फैडरल लैवल ते तां प्रोविंशियल लैवल ते इक्को ही पार्टी हुंदी सी। लिबरल पार्टी मतलब वो जिहड़ी फैडरली लिबरल सी ओही प्रोविंशियल लिबरल सी, जिहड़ी फैडरल कंजरवेटिव हुंदी सी ओही प्रोविंशियल कंजरवेटिव। BC ਦੇ शहर की गल हैगी है जी एशक्राफ्ट की। उत्थे ना एक व्यक्ति नूं दिल का दौरा पै गया ते ਉਹ एंबूलेंस स्टेशन के काफ़ी ज़्यादा नेड़े ही सी, बट ਉਹਨੂੰ मैडिकल असिस्टेंस ਜਿਹੜੀ हैगी आ ऑन टाइम नहीं मिली। देखो 2 महीने 2 मौतां, बिल्कुल छोटा जिहा शहर है। हाँ जी। ते इस करके कि जिहड़ा हस्पताल है ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, हाँ जी, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। डॉक्टर साहब असीसन से एक फॉर्मर स्पाई ने सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जिहड़े कुछ इलैक्टेड ऑफिशियल्स ने, भावें वो म्यूनसिपल लैवल ते होण, प्रोविंशियल या फिर फैडरल सरकार दे विच होण, ਇਹ ਨਾ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब रॉक लैजेंड रॉजर वाटर्स ने एक इंटरव्यू दी ते उन्होंने कहा कि वह बाइडन नू वॉर क्रिमिनल मानते हैं। यूक्रेन की उन्होंने गल की कि यूक्रेन दे विच असीं पश्चिमी देशां वाले, अमरीका वाले खास तौर पर ये उन्होंने बड़ी का बकरा बना रहा है। वो कहते कि ये लड़ाई उन्ना चਿਰ ज़्यादा रहनी है जिन्ना चਿਰ आखिरी यूक्रेन नहीं मरिया। हाँ जी। रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 16 अगस्त 2022 प्रोग्राम पंजाबी आवाज़ च तुहाडा स्वागत है। दुनिया भर च साडे प्रोग्राम तुसीं सुन सकते हो radioindia.ca ते। US ते कैनेडा च साडे प्रोग्राम सुने जा सकते हैं KRPA 1110 AM ते। स्टूडियो दा नंबर है 6045929191 604 592 9191। प्रोग्राम च स्वागत करते हैं डॉक्टर शिंदे पुरेवाल जी का। डॉक्टर साहब प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। BC जनरल इंप्लॉइज यूनियन स्ट्राइक ते जा रही है, हड़ताल ते जा रही है जी। उन्होंने नोटिस जारी कर दिता हैगा। 33,000 वर्कर्स की नुमाइंदगी करती है यह यूनियन। सानू डिटेल दे विच दसो जी मुद्दा है की? मुद्दा उही रोटी, कपड़ा और मकान। अजकल जिहड़ी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हुण जिहड़ी कलैक्टिव बारगेनिंग हो रही है, वैसे तो 8-9% ही कहंदे कि कीमतां वधियां, पर जे तुसीं देखदे ना इन्हां नूं सैपरेट करके जिहड़ियां चीज़ां दी सानूं जरूरत आ, सानूं मकान की लोड़ है, सानूं किराया देना पैंदा है, असीं कपड़े खरीदते हैं, असीं ग्रोसरी खरीदते हैं, इन्हां चीज़ां दीयां कीमतां ज़्यादा वधियां जी। सो जिहड़ियां हर रोज़ बरतन वाली चीज़ां न, कईयां की तो प्राइस आलमोस्ट डबल हो चुकी है।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਾਈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ 1.5-2% ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 1.5-2% ਦਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਵੇਜਸ ਘੱਟ ਵਧੀਆਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਜਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਥਿਰ, ਫੇਰ ਉਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਜਸ ਘੱਟ ਵਧਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ 2 ਜਾਣੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15% ਵਰਕਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, 85% ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ EMPLOYER ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ EMPLOYER ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੇਜ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਜਿਸ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਫਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ EMPLOYERS ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, PR ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ EMPLOYER ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇਬਰਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਵੀ ਚਾਰਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ
5 ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $3800 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 3 3 4 4 ਬੰਦੇ ਬਾੜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰੈਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਲ ਦੇ EMPLOYEES ਹੋਰ ਸਕੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ PR ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਡਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ PR ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਜੌਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਡ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ LMI ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ TV ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਐਡ ਚਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਬੰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ $15 ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ $5 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਦੇਣੇ ਤੇ $10 ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ EMPLOYEES ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ EMPLOYEES ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ EMPLOYEES ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਸਭ ਡਿਊਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, CPP ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ, CRA ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ EMPLOYER ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ EMPLOYEES ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ CRA ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ LMIA ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। LMIA ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਰੂਫ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਰੂਫ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ LMI ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਸੀਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਦਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਪੀਅਰ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ,
ਪਰ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਅ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟਾਪ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ, ਸਟਾਪ ਤਾਂ ਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PR ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ PR ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਕੁ ਲੇਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ? ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਕਰਾਗੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸੂੰਗਾ? ਮਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ BC ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਕਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਕਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ, ਕੈਮਲੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਮੰਡ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 77% ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15%, 85% ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 8-9%, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 8-9% ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੋਣੀ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੇਜ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ $1000 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ 1000 ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਓਨੀ ਇਹਦੀ ਵੇਜ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ ਓਨੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਓਨੀ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ CEO ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ CEO ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 30 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 300 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਜ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰ CEO ਦੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ CEO ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੇਜ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਤੇ ਖਾਜ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ CEO ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ CEO ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ, ਜਿੰਨੇ EMPLOYERS ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਉਨੇ ਹੀ CEO ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਈ CEO ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ $200-300 ਮਿਲੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ। ਐਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.5, 2, 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ EMPLOYEES, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜੀ। EMPLOYEES ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ? ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਹੈਵੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ਼ਿਪ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਿਬਰਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨੇਜ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰਨੇਜ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ BJP ਨੂੰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਪਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਟਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਦਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੰਗ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਨੰਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਔਟਵਾ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਔਟਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੇਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਜ ਆ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। BC ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਐਸ਼ਕਾਫਟ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 30 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਮੌਤਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਔਟੋ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟ ਕਪਲ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਟਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਣ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ BC ਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਟਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ GST ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ਮਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ BC ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇੱਕਦਮ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੇ ਕੀ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤੇ ਸਾਈਜ਼ਮਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਤਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥੀ ਜਰਮਨੀ ਚ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਸਪਾਈ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਬੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ, MLAs ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ CSIS ਨੇ ਕਹਿਣੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਹਿਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ CSIS ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CSIS ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ CSIS ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੋਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਆ ਸਾਡਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲੇਨ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MPs MLAs ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, CSIS ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਸਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੌਕ ਲੈਜੈਂਡ ਰੋਜਰ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ, ਜੇ ਯੂਐਸ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ 7 ਅਪ ਪੀਓ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਕ ਫਲੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਖਰੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨਸ ਐਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਆਖਰੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੜਾਈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਖਰੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਥਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟਕੀਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੀ, ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ ਫੈਡਰਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੋਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮੈਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲ ਜੂਜ਼ੈਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਓ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੀਨੈਟੀਸ਼ਨ ਬਣਿਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਠਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਇੱਥੇ SFU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ CV ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਵਾਤਾ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ,
ਦੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਐਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮਪੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਸੀਐਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਖਰਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਪੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੌਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਲੌਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈਏਐਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲ ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਈਲੀ ਜੀ। ਅਜ਼ਮਾਈਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਾ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਲੌਬੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 6045929191 6045929191। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।